నెక్స్ట్ కార్యక్రమం స్వీట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. మీరంతా లడ్డు తీసుకొని ఈవినింగ్ 5 చూడాలే కురుకమ్మ ఎలిమెంటరీ బట్టల్లో నలుదిక్కులు చుట్టొస్తే జనమంతా గగ్గోలెత్తి చస్తారే చిలకమ్మ. అవతారం చూస్తే అదో రకం అదమ్మ, అవతారం చూస్తే అదో రకం అదమ్మ.
చూస్తావా పంచాల కుందేలా పంజా రుచి చూస్తావా అవతారం చూస్తే అదో రకం అద్దమ్మ అవతారం చూస్తే అదో రకం అద్దమ్మ ఎలిమెంటరీ బట్టల్లో నలుదిక్కులు చుట్టొస్తే జనమంతా గగ్గోలెత్తి చస్తారే చిలకమ్మ కొత్త సిలబస్సు చెబుతోంది సొంపుల ఛందస్సు పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వింటుంటే భూలోకమే ఆనందానికి లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వింటుంటే భూలోకమే ఆనందానికి లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు చిన్న చిన్న గుడిలోనే స్వర్గముందిలే అరే చిన్ని చిన్ని గుండెల్లో నా ప్రేమ ఇంకిపోదులే సీతాకోక చిలుకకు చీరలెందుకు అరే ప్రేమ ఉంటే చాలునంట డబ్బు గిప్పులెందుకంట పచ్చని చిలకలు తోడుంటే పాడే కోయిల వింటుంటే భూలోకమే ఆనందానికి లోకంలో కన్నీరింక చెల్లు అందని విన్నే ఆనందం అందే మన్నే ఆనందం అరే భూమిని చీల్చుకు పుట్టే పచ్చని పసిరికానందం మంచుకి ఎండే ఆనందం వాపుకి వానే ఆనందం అరే ఎండకి వానకి రంగులు మారే ప్రకృతి ఆనందం బ్రతుకే నూరేళ్ళందం బ్రతుకే బ్రహ్మానందం చెలియ వయసుడిగే సొగతంలో అనుబంధం ఆనందమానంద పచ్చని చిలుకలు తోడుంటే రాయలసీమలో రమణీయైన రసికాగ్రేసరులకు సకల కళల ఉద్దండ దండ పారంగతులు తెలుగు వీర శౌర్య తేజో విరాజతులై గతమెంతో ఘనతకెక్కిన ఘనగిరివాసులకు ఇదే స్వాగతం సుస్వాగతం. Now, K.V. Kishan Rao, the senior civil judge, Penagoda will preside over the function and make a great success. Request to
please come on the dais. The man who had 10 years research in sericulture in China had a foreign research return, Sri T. Veeranjanelu, Assistant Director Sericulture and Nodal Officer, Penugunda will throw the prizes to prize winners in Navy event. Please come on the dais. The man who loves children and mostly devoted them for the students, Benvalite, Mr. Surya Prakash Rao, Mandal Development Officer, Penugunda, will inaugurate the function and will be a great success. Please come on the dais. Our Pragati Government correspondent, U. Srinivasulu, please come on the dais. Once again, congratulations to all. Thank you. And B. Asha Jyoti. అరే ఆసిఫ్ పట్ట కెమెరా బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంది ఒక్కటి చేసి ఎక్కుదనా ఇప్పుడు Jagdeshwarni Parishna. Now, I request your beloved MDO, please go to the Rao to inaugurate this one.
activities, and so we have a dance teacher to teach dance to our young blooming girls. Telugu medium, Chiranjeevi Balachandra had secured out of 699 marks and ranks the town first. In 10th class Telugu medium, Chiranjeevi J. Divakar Reddy had secured 436 marks out of 600 marks. In 10th class English medium, Saupatyavathy B. Madhavi secured 470 marks out of 600. In 7th class English medium, Lavanya had secured 470 marks out of 600 and ranks the town first. Moreover, in Navodaya quiz contest, which held on August 15th, Chiranjeevi Damodar, Chiranjeevi Manjula, Chiranjeevi Srinivasulu had got first prize, which gives a great pride of our school. Moreover, on Republic Day celebrations, the dance competition held by the club in dances, cultural activities, we are also really proud to say that we got first prize. And in male, female, primary residential schools, P stands for punctuality, R stands for respect, A stands for ability, G stands for guidance, A stands for gain, T stands for talent, H stands for honesty, and I stands for intelligence. So I am very thanking you one and all for giving me a chance to talk. Thanking you again, Professor. It's disclosed, synonymous with the name of the institution Pragati, that there has been all-round development, all-round progress in this institution. These educational institutions, you all know, are the places where we assemble to learn. For about half an hour, and as is my practice, a birthday celebration, there is a purpose. When we perform marriage day celebration, there is a purpose. When we celebrate school day or any other such functions, there has always been a purpose. This is an occasion not simply to have guests on the dais, an object for themselves, a target for themselves, which they should seek to achieve. I think your principal, a noble man, a soft-spoken man, a learned man, on this very pleasant evening, I take you. Now I request Sri D. Veeranjanelu Garu to deliver his valuable address. వేదిక మీద ఉన్న మన పెనుగొండ మండలం ఎంపీడీఓ గారు శ్రీ సూర్యప్రకాష్ రావు గారు, ప్రగతి స్కూల్ కాన్వెంట్ కరెస్పాండెంట్ శ్రీ శ్రీనివాసులు గారు, ఈరోజు ఈ వార్షికోత్సవ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా జరుపుకోవడానికి చేసినటువంటి విద్యార్థినులు, చాలా స్పీడ్ ప్రపంచం వచ్చేస్తోంది. పిల్లలు కూడా ఎంతో ఆ స్పీడ్ని తట్టుకునే విధంగా ఎదగాలి, వాళ్ళ పరిజ్ఞానాన్ని పెంచాలి. వాళ్ళందరూ కూడా మనం చిన్నప్పటిలా కాకుండా ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి ప్రపంచంలో కానీ, మన భారతదేశంలో కానీ, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ, ఎక్కడైనా కానీ మరి పరిజ్ఞానం చాలా ఎత్తుకు ఎదిగిపోతోంది. ఈ కాంపిటీషన్లో ఎవరైతే వాళ్ళ పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకొని ఆ స్పీడ్ అందుకుంటారో వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు, విజయవంతం అవుతారు. మిగతా వాళ్ళ జీవితంలో చాలా నిరాశకు గురి అయి ఏమీ తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడుతుందేమో అని కూడా మరి మనం అందరం కూడా ఈ పేపర్లో చదవడమే కాకుండా మ్యాగజైన్లు కానీ ఏమైనా చదివినప్పుడు ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు,
మీకు అందరికీ తెలుసు. నేను రెండు అంశాలని మన బాధ్యతను గుర్తు చేసుకోవాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఇటు పిల్లలు వాళ్ళకు వస్తున్నటువంటి స్పీడ్కు, వాళ్ళు చదువుకున్నటువంటి చదువులకు నేను కూడా సరిగా మా పిల్లల్ని సరైన సమయంలో చెప్పలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. అయినా కూడా కొంచెం ఓపిక చేసుకొని వాళ్ళ పరివర్తనను కానివ్వండి, వాళ్ళు చదువుతున్నటువంటి చదువుని ఒకసారి మనం ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళని సంతృప్తి పరచడమే కాకుండా అసలు వాళ్ళు ఏ దిశలో పోతున్నారనేది కూడా మనం చాలా సులువుగా తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పంపించేటప్పుడు, అక్కడ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఈ ఒక్క అబ్బాయి మాత్రమే రూరల్ ఏరియా నుంచి వచ్చినారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ప్రిన్సిపాల్ వాళ్ళు ఏమని చెప్పారంటే, మరి మీ అబ్బాయి ఒక్కడే రూరల్ ఏరియా నుంచి వస్తున్నాడు, అసలు కాంపిటీషన్ లో ఇక్కడ తట్టుకుంటాడో లేదో మీరు ఒకసారి ఆలోచించి కూర్చోబెట్టండి, మళ్ళీ నిరాశ గురి కావద్దండి అన్నారు. మై హార్ట్ఫుల్ థ్యాంక్స్ టు శ్రీనివాసులు. మా అబ్బాయిని ఒక షేప్ తీసుకొచ్చాడు. ఆ రోజు మరి ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ లో కూడా అందరితో పాటు పోటీలో పాల్గొన్నాడు. ఆ అబ్బాయి కూడా ఆ రోజు సెలెక్ట్ కావడం జరిగింది. మరి ప్రగతి స్కూల్లో మీకు అందరికీ తెలుసు, ఒక విధమైనటువంటి క్రమశిక్షణ, ఒక విధమైనటువంటి ప్రత్యేక శ్రద్ధ అన్ని కూడా వాళ్లకు వీలైనన్ని విధాలుగా ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతోంది. నేను కూడా చాలా పర్సనల్ గా కూడా చూశాను. మరి ఏది అయితేనేమి తల్లిదండ్రులుగా మనందరి బాధ్యత ఉంది. పిల్లలను భవిష్యత్తులో తీర్చిదిద్దడానికి మనం కేవలం ఉపాధ్యాయుల మీద మాత్రమే ఆధారపడకుండా తల్లిదండ్రులందరూ కూడా పిల్లల్ని వాళ్ళ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో రోజుకొక్కసారైనా ఆలోచించాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా మరి దీంట్లో నా అనుభవం ఒకటి మీతో పాల్పంచుకుంటాను. నేను సత్యసాయి కాలేజీలో బెంగళూరులో వైట్ఫీల్డ్ లో చదివేటప్పుడు ఫార్ములా అంటే డిసిప్లిన్, డివోషన్, డ్యూటీ, ఈ మూడు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అవి ఖచ్చితంగా మంచి పౌరులుగా మీరు తయారవుతారు. అదేవిధంగా మీకు జీవితంలో కూడా మంచి పరిణామాలు వస్తాయి, మంచి స్థానాల్లో పెడతారు. ఈరోజు మరి ఈ వార్షికోత్సవానికి మమ్మల్ని అతిథులుగా పిలిచి duties and also impressing the requirement of perfection when you disclose your own experience of your head of the institutions not being satisfied of 70% of marks secured by you. Well, perfection is what required in every field, and there is no reason why only 1 or 10 of you perhaps is the man here who has understood your interests well. It was very, very short. Thank you for the valuable message. Divya Bharati, 4th class. Ishwara Prakash Rao garu. Now your principal will be before you to take your test. ఇంకా ఎవరన్నారా మీ క్లాస్? వేదికను అలంకరించినటువంటి శ్రీ కిషన్ గారు, జడ్జి గారు, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సెరికల్చర్ శ్రీ వీరాంజనేయులు గారు, మండల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ శ్రీ సూర్యప్రకాష్ రావు గారికి నా తరఫున, విద్యాసంస్థ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి వెనుకొండ పుర ప్రముఖులకు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. విద్యార్థులకు నా యొక్క శుభాశీస్సులు. నేను చెప్పాల్సినటువంటి ఎన్నో విషయాలు చాలా క్షుణ్ణంగా అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు చాలా విపులంగా తెలియజేశారు. అయితే కేవలం ఒక 1 minute మాత్రం మన విద్యాసంస్థ గురించి మాత్రమే చెప్పదలుచుకున్నాను. మీకు తెలుసు, మనం ఇది 12వ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. ఏ విధంగా ఈ విద్యా సంస్థను స్థాపించాము, ఇది ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందింది, దీనికి కారణం ఎవరు అనే విషయాలన్నీ కూడా మనం ప్రతి సంవత్సరం చర్చించుకున్నటువంటి విషయాలే. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు చక్కగా బోధిస్తూ, విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులు
సహకారం సంపూర్ణంగా ఉన్నప్పుడు ఏ విద్యా సంస్థ అయినా బాగా అభివృద్ధి చెందడానికి మంచి అవకాశాలు ఉంటాయి. అదేవిధంగానే ఈ యొక్క ప్రగతి పాఠశాల కూడా 87లో స్థాపించినప్పటికీ 90వ సంవత్సరం వరకు ఈ విద్యా సంస్థ ఎక్కడుంది అనేది కూడా ఎవరికి తెలియదు. 90వ సంవత్సరం నుండి మాత్రమే ఇది కొంచెం కావడం జరిగింది. 8 ఏళ్లలో ఈ విద్యా సంస్థ అభివృద్ధికి ఎంతగానో కృషి చేసినటువంటి ఎంతో మంది ఈ విద్యా సంస్థలో పనిచేసిపోయిన ఉపాధ్యాయ బృందానికి దానికి సహకరించినటువంటి ఈ యొక్క వెలుకొండ పుర ప్రముఖులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అయితే గత 8 సంవత్సరాలుగా 7వ తరగతి పరీక్షలందు 10% రిజల్ట్, నెక్స్ట్ 5 years కంటిన్యూగా టౌన్ ఫస్ట్ రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా నేను మొట్టమొదటి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎల్కేజీ నుండి 10th క్లాస్ వరకు స్టార్ట్ చేయలేదు. కేవలం ఎల్కేజీతో స్టార్ట్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక క్లాస్ రైజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. అదేవిధంగా 10th క్లాస్ నియర్లీ 4 బ్యాచ్, ఇది 4th బ్యాచ్ అనుకుంటాను. ఫస్ట్ బ్యాచ్ లో నేను గోడ పరాభావాన్ని చదివి చూసినాను. కొన్ని కారణాల వల్ల రిజల్ట్స్ సంపూర్ణంగా తీసుకురాలేకపోయినాను. అయితే ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చినటువంటి 60% రిజల్ట్ ను సెకండ్ ఇయర్ 10th క్లాస్ రిజల్ట్స్ కు 75 దాకా తీసుకొచ్చారు. థర్డ్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ 98 16 మెంబర్స్ 10th క్లాస్ మెయిన్స్ అటెండ్ అయితే 12 మెంబర్స్ పాస్ అయ్యారు. 6 మెంబర్స్ ఫస్ట్ క్లాస్, 6 మెంబర్స్ సెకండ్ క్లాస్. నెక్స్ట్ మిగిలిన వాళ్ళు కూడా మన అక్టోబర్ లో కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. నియర్లీ 70% దాకా తీసుకొచ్చాను. ఇదే విధంగా ఈ ఇయర్ మా ఉపాధ్యాయులు గుర్తు మారినప్పటికీ సిలబస్ చాలా భయంకరంగా ఉందనే విషయం అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. స్టాఫ్ మీటింగ్ లో ఖచ్చితంగా 10% 7th ఏ విధంగా అయితే మనం ఇన్ని సంవత్సరాలుగా టౌన్ క్లాస్ నిలబెట్టుకుంటూ 10% తీసుకొని వస్తున్నాము, 10th క్లాస్ కూడా అదే విధంగా చేయగలం సార్. అది మన ప్రయత్నం చేస్తే సాధించలేదంటూ ఏమీ లేదని స్టాఫ్ మీటింగ్ లో మా టీచర్స్ లేచి నాకు చెప్తే నాకు చాలా సంతోషం వేసింది. నాకు జీవోద్యోగం వచ్చినా పర్వాలేదు, కానీ మా ఉపాధ్యాయులు ఇంత పట్టుదలతో వాళ్ళని ఏ విధంగా 10% తీసుకురావాలనే సేమ్ వాళ్ళు ఉంది అని తెలిసినందుకు చాలా సంతోషపడుతున్నాను. అదేవిధంగా లాస్ట్ ఇయర్ క్విజ్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఆదివారం గారి ఆధ్వర్యంలో జనరల్ నాలెడ్జ్ మీద రిటైర్డ్ ఎంఆర్ఓ వెంకటరావు గారు కండక్ట్ చేసినప్పుడు ఇంటర్ స్కూల్ కాంపిటీషన్ లో ప్రగతి కాలేజ్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం కూడా మా యొక్క ఉపాధ్యాయులు నేను అభినందిస్తున్నాను. ఒక కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో కూడా జనవరి 26th అభినందన చేసినటువంటి మాకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ రావడం కూడా నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నాను. ఇదే విధంగా మీకు సాధ్యమైనంత వరకు ఈ ఏరియా గురించి మనకు బాగా తెలిసినటువంటి విషయమే. ఆర్థిక పరంగా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా మన ఏరియాలో మీకందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా ఒక రకంగా సాటిస్ఫై చేయగలుగుతున్నారు అనే నమ్మకం నాకు ఉంది. ఎందుకంటే మన దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి స్టాఫ్ కూడా అందరూ క్వాలిఫై. నియర్లీ 15 మెంబర్స్ డిఎస్సి ఎగ్జామ్ కు అటెండ్ అయితే అందులో 8 మెంబర్స్ క్వాలిఫై కావడం, ఇంటర్వ్యూ కూడా పోయి రావడము మన యొక్క టీచర్స్ అబిలిటీ అనేది అక్కడ బయటపడింది. మరి ఈ విధంగా వాళ్ళ అభివృద్ధి, మన విద్యా సంస్థను అభివృద్ధి చేస్తూ విద్యార్థుల యొక్క ప్రగతికి పాటుపడుతున్నారు. ఇదే సంవత్సరం ఇక్కడ టెక్స్ట్ రిమూవ్ చేసి మొత్తం టోటల్ ఎల్కేజీ టు 10th క్లాస్ ఆ న్యూ బిల్డింగ్ అంటే మన పాఠశాల యొక్క సొంత బిల్డింగ్ లకు మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాం. ప్లాన్లన్నీ పూర్తి అయ్యాయి. ఈ సంబంధంలో కంప్లీట్ కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి చేసి ఈ సైడ్ ఉన్నటువంటి వర్క్ సెక్షన్ ఏం కూడా లేకోకుండా కంప్లీట్ గా అక్కడికి షిఫ్ట్ చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి అయ్యాయి. దాంతో పాటు టౌన్ లో ఎక్కడా లేనటువంటి కంప్యూటర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా నేను 2 years నుండి 3rd క్లాస్ టు 10th క్లాస్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు కంప్యూటర్ యొక్క నెసెసిటీ మీకు ఎంతవరకు ఉంది అనేది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే.